إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على من أرسله الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد أنهينا قلنا من أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، ألا وهو يوم الحج الأكبر يوم النحر. قلنا فإذا فرغ من الطواف والسعي، إذا استطاع الحاج أن يصلي الظهر بمكة فحسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الله أعلم أيهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه صلى بهم مرتين، مرة في مكة ومرة بمنى، الأولى فريضة والثانية نافلة. قلنا هذا لحديث جابر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وجزم بهذا العلامة ابن العثيمين رحمه الله في شرح حديث جابر. ويستحب له أن يأتي زمزم بعد الطواف ويشرب ويتضلع منه ويدعو بما يتيسر من الدعاء النافع. ورد دعاء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا في شرب ماء زمزم، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويتخير من الدعاء ما شاء. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه على يعني ماء زمزم، قال أنها طعام طعم وشفاء سقم. ثم يرجع بعد هذا إلى منى للمبيت بها، ولا يبيت بمكة ليالي التشريق، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وأيام التشريق سميت بأيام التشريق لكثرة تشريق اللحم في الشمس بعد تقطيعه وتقديده. يعني آنذاك ما كان يوجد مثلجات وأجهزة للتبريد لحفظ اللحم، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا
يشرقون اللحم أي يجعلونه يقصونه ويجعلون فيه شيئا من الملح ويتركونه في الشمس حتى لا ينتن، حتى لا يفسد. ولذا كثرة تشريق اللحم في الشمس بعد تقطيعه وتقديده، لذا سميت هذه الأيام أو هذه الليالي بأيام التشريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, on continue Inch'Allah Ta'ala les rites de l'Hajj et de l'Umrah étape par étape. Et on s'était arrêté hier à la parole du genre de science que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a, il est parti à Mecca et il a prié Dhuhr dans la mosquée sacrée. Le Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, dans son mansik, il a dit Allah seul sait laquelle des deux pratiques le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a faite. Est-ce qu'il a prié à Dhuhr à Mecca ou il a prié à Mina? La raison de cette parole-là, c'est qu'il a été rapporté dans les hadiths authentiques, selon Jabir et selon Abdullah ibn Omar, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié selon Jabir à Mecca et selon Abdullah ibn Omar à Mina. Le Cheikh, il dit il est possible, et c'est une probabilité, qu'il ait prié deux fois. C'est-à-dire qu'il a fait la prière obligatoire à Mecca, et quand il est revenu à Mina, il a trouvé ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils n'ont pas prié, donc il les a dirigés dans la prière de Dhuhr. Donc pour lui, alayhi salatu wassalam, c'est une prière surrogatoire, et pour eux, c'est une prière obligatoire. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, pour lui, il est catégorique, il a affirmé de façon catégorique cette option-là. Ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les deux prières de Dhuhr. Après cette prière, il est recommandé que le pèlerin se rende à Zamzam après Tawaf. Quand on dit se rendre à Zamzam, alhamdulillah, il y en a partout de l'eau de Zamzam, et qu'il boive de l'eau, de cette eau bénite, et qui se désaltère abondamment tout en faisant des invocations bénéfiques, comme le rapporte le long hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit: puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam enfourcha sa monture et il se dirigea vers le Kaaba. Il pria Dhuhr à Mecca. Ensuite, il alla vers les Banu Abd al-Muttalib. Les Banu Abd al-Muttalib, c'est eux qui avaient la responsabilité d'abreuver les pèlerins. Donc, il est allé les voir. Ils étaient en train d'abreuver les pèlerins de la source de Zamzam. Il leur dit: abreuvez les pèlerins au Banu Abd al-Muttalib. Si ce n'était que je ne craigne que les gens ne vous surpassent dans la gestion de l'eau et croient que cela faisait partie des rites de l'Hajj, je l'aurais fait avec vous. Et lui tendait un seau et l'on a bu, alayhi salatu wassalam. Et selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose pour laquelle il but l'eau de Zamzam est exaucée. Zamzam lima shuriba lah. Et dans le hadith d'Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de cette eau: l'eau de Zamzam est une alimentation nutritive et une guérison contre les maladies. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna après cela à Mina pour y passer la nuit.
Le pèlerin ne doit pas passer la nuit à Mecca pendant les jours de Tashriq, comme le rapporte le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti à Mecca le jour du sacrifice, puis il est retourné à prier al-Dhuhr à Mina. Et selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parti à Mecca à la fin de l'après-midi, après avoir prié al-Dhuhr, puis il est retourné à Mina et a passé les nuits du jour de Tashriq. Après, par la suite, la définition, pourquoi on l'appelle le jour de Tashriq, etc., on le verra un peu plus tard, quand on arrivera aux lapidations des stèles les jours de Tashriq, Inch'Allah. والمرأة إذا حاضت وهي محرمة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تقوم بأعمال الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وحتى رمي الجمار جمرة العقبة وأيام التشريق إن لم تطهر بعد وتبيت بمنى. يبقى لها ماذا؟ يبقى لها إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. قلنا طواف الإفاضة معه السعي. فإن لم تطهر إلا بعد أيام التشريق وقرب سفرها من مكة فلها أن تجمع بين طواف الإفاضة والوداع، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك. فالمرأة إذا حاضت وهي محرمة قبل أن تطوف للإفاضة فإنها تقوم بأعمال الحج، كل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت والسعي والصلاة، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. وينتفي التعارض بالجمع بين رواية جابر والمبيت بمنى ورمي الجمار وتقصير شعر رأسها، إلا أنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف بالبيت للإفاضة، لقول عائشة رضي الله عنها وهي محرمة وقد حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية ولا تصلي. Donc la femme en état de menstrue, mais qui est en état d'ihram, donc ça c'est spécifique à la femme. Quand elle a ses menstruations, avant d'effectuer Tawaf al-Ifada, qui est un pilier, le Hajj, elle accomplit les actes du pèlerin. C'est-à-dire que sa menstruation, cette période, quand elle a ses menstrues, ça ne l'empêche pas de faire les autres œuvres de l'Hajj. Sauf, elle ne fait pas de Tawaf. Elle accomplit les actes du pèlerin, tels que le stationnement à Arafat, malgré qu'elle est en état de menstruation. Elle peut se mettre en état de sacralisation. Elle peut séjourner à Muzdalifa. Et il n'y a pas de contradiction entre les différentes narrations concernant la combinaison des actes de pèlerinage, selon la version de Jabir radiyallahu ta'ala anhu. On passe la nuit à Mina, on lapide les stèles et on coupe les cheveux. Cependant, elle doit retarder Tawaf al-Ifada. Elle doit le retarder jusqu'à ce qu'elle soit purifiée de ses menstrues et effectue le lavage rituel. Ensuite, elle effectue le Tawaf al-Ifada autour de la Kaaba. La preuve de cela, c'est ce que le prophète sallallahu a dit à son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha, alors qu'elle était indisposée et elle était en état de sacralisation. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais tout ce que fait le pèlerin, mais tu ne feras pas le tawaf autour de la maison sacrée. حكم المبيت المزدلفة في منى هذا قلنا واجب من واجبات الحج. ما الدليل على وجوب، على أنه واجب؟ Passer la nuit à Mina,
la nuit du 12, la nuit du 11 et la nuit du 12, on a dit que c'est une obligation parmi les obligations du Hajj. C'est quoi la preuve que c'est une obligation? كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل والسقاة ألا يبيتوا بمنى، فكونه رخص لهم دل ذلك على أنه واجب في حق غيرهم. Au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné une dérogation pour les bergers et ceux qui abreuvaient les hujjaj, au moment qu'il leur a donné une dérogation, ça veut dire que c'est une obligation pour les autres. مفهوم؟ رمي الجمرات وهذا حد الأول من جمرة العقبة ما شفناه. رمي الجمار الثلاث الآن بات في منى. الحاج là, il a passé la nuit, on a dit il revient la nuit du 11, il passe la nuit à Mina. Et on a dit le mabit يتحقق بالبقاء معظم الليل في منى. Comment on peut considérer que la personne a passé la nuit à Mina? Si elle a vérifié ou validé plus que la moitié de la nuit à Mina. Le lendemain, c'est maintenant on est le 11 de Dhul Hijjah. ما هي الأعمال التي تميز أيام التشريق والتي تبدأ من 11 من ذي الحجة؟ 11 و12 و13 للمتأخر. العمل أول عمل يميز هذه الأيام رمي الجمار وأيضا المبيت بمنى. فرمي هذه الجمار قلنا في يوم النحر هناك جمرة واحدة هي جمرة العقبة التي ترمى. أما في أيام التشريق فترمى الجمار الثلاث. ورمي هذه الجمار واجب أيضا من واجبات الحج. وللرمي وقت، وقد ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف من زمن الصحابة رضي الله عنهم ثم من فقهاء التابعين حتى عطاء عنه رواية صحيحة هي أصح الروايات توافق هذا القول. وفقهاء المذاهب الأربعة لا سيما في اليوم 11 فقد رخص بعض الحنفية بالرمي قبل الزوال. وذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الرمي إنما يصح بعد الزوال ولا يصح قبل الزوال، وذلك لأن هذه عبادة لا يوجد شبيهها حتى تقاس عليه، وهي مبنية على التوقيف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بأنه كان يرمي إذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون أي يراقبون، فإذا زالت الشمس فإنهم يرمون. فدل هذا على أن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال، وهذا المتقرر عند جماهير العلماء. ولا شك أن الأحوط للحجاج والأسلم لهم، ولا ينبغي لأحد أن يرشد الحجاج إلى غير هذا، لا سيما بعد هذا المشروع المبارك الذي قامت به الدولة، مشروع الجسر الذي خفف على الحجاج كثيرا في موضوع الرمي، فلم يبقى إلا أن يرتب الحجاج أنفسهم وأن يرحم بعضهم بعضا. فهذا هو قول جماهير العلماء على أن الرمي يبدأ بعد زوال الشمس ويمتد إلى الفجر من اليوم الثاني. Alors les jours de Tashriq. Donc la lapidation des stèles pendant les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, on a dit, c'est le 11e, 12e et 13e jour. Pourquoi on les appelle le Tashriq? Parce qu'à l'époque, une fois qu'ils ont sacrifié leurs bêtes, et pour que la viande ne pourrisse pas,
il l'a découpé en lanières, et puis il l'a étalé au soleil, il l'a exposé au soleil, hein, il l'a séché, et il l'a salé. C'est pour ça qu'on appelle at-tashriq. Donc la lapidation de la grande stèle le jour du sacrifice, le 10e jour de Dhul Hijjah, Yom al-Eid. Et la lapidation des 3 stèles pendant les jours de Tashriq, Ba'd al-Zawal, font partie des obligations du pèlerinage. Elles font partie des obligations du pèlerinage. Les preuves affirmant cela, on en a déjà parlé dans le chapitre quand on a traité les obligations de Al-Hajj. Le Cheikh Suleiman, hafizallahu ta'ala, dit dans Hidayat al-Salik, il a été déjà établi que le jour du sacrifice est un moment permis pour lapider la stèle de l'Aqaba. Donc le 10e jour, on lapide qu'une seule stèle. Jamrat al-Aqaba. C'est la seule. Et que le meilleur moment pour cela est dans la matinée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé ba'd al-duha. Duhan. Comme l'a fait le prophète alayhi salatu wa sallam, et cela a été expliqué en détail. Maintenant, Ayyam al-Tashriq, 11, 12 et 13, il y en a qui restent 2 jours, il y en a qui restent 3 jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 3 jours. Quant à la lapidation des 3 stèles, la petite, qui est la première du côté de Mina, la moyenne qui est entre les deux, et la grande qui est la dernière en direction de Mina. Elle est en fait la première en direction de Mecca. C'est-à-dire, si tu viens de Mina, c'est la dernière que tu rencontres. Et si tu viens de Mecca, c'est la première que tu trouves. Tout dépend d'où tu viens. La lapidation de ces stèles est une obligation parmi les obligations du pèlerinage. Et il existe un temps prescrit pour cela. On ne lapide pas comme on veut. Allahumma idha. Donc il y a un temps pour cette lapidation. La majorité des savants, parmi les premiers et les contemporains, depuis l'époque des compagnons, puis les juristes parmi les successeurs, ainsi que les dignes suiveurs, les sahaba ou tabi'in ou tabi'i tabi'in, y compris Ata. Le Cheikh, pourquoi il cite Ata? On a dit la dernière fois. Ata, c'est la personne qui maîtrise le mieux, qui excelle dans un manasik. Au point que certains compagnons, ils disent c'est un tabi'i. Ou certains compagnons, subhanallah, ils le devançaient fait le manasik. Il a dit même lui, rahimahullah ta'ala, d'après un récit authentique, qui est le plus solide des récits en accord avec cette opinion, ainsi que les juristes des 4 écoles juridiques, Al-Ahnaf, Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila, ont considéré que la lapidation n'est valide qu'après le zénith du soleil, Ba'd al-Zawal. Et c'est ce qu'il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont fait les compagnons, etc. En particulier le 11 du jour de l'Hijjah, à partir du 11, Ayyam al-Tashriq. Certains juristes hanafites ont certes permis la lapidation. Yani parmi Ba'd al-Fuqaha de l'école hanafite ont permis cela. Yani de le faire avant al-Zawal. Taïb. Mais la majorité des savants ont considéré que la lapidation n'est correcte qu'après le Zawal. Comme ça, comme le cas. Et qu'elle n'est pas valide avant cela. Donc on a un avis unanime, la majorité des savants, qui disent que le temps de validité de la lapidation, Ayyam al-Tashriq, là on parle de les 3 jours de Tashriq. 11, 12 et 13. La lapidation se fait ba'd al-Zawal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné de dérogation pour lapider avant. Et lui-même, il l'a fait ba'd al-Zawal.
Et il a fait qabla as-salat. On verra Inch'Allah. Donc on a un avis unanime des savants et certains hanafites qui l'autorisent avant cela. Car c'est un acte cultuel dans l'application ibad. Vous voyez comment, subhanallah, les savants construisent l'argumentation. Et ça, c'est des choses à apprendre. Et ils disent, ça c'est un acte cultuel. Ibad. Sans équivalent, sur lequel on pourrait faire une analogie, subhanallah. C'est-à-dire, le qiyas ici, il n'est pas de rigueur. On n'a pas utilisé un qiyas, une analogie par rapport à ça. C'est-à-dire que cette lapidation, elle n'a pas d'acte similaire. Pour dire que c'est permis, c'est pas permis, oui, il y a un événement, il y a une situation, il y a un fait, un récit, etc. Donc, le cheikh il dit, ça c'est un acte cultuel, sans équivalent sur lequel on pourrait faire une analogie. Yani, on répond à ce que disent certains hanafites, comme quoi ils permettent de le faire avant. Et ils reposent donc uniquement sur la prescription divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement indiqué son moment, car il lapidait après le zawal, après le déclin du soleil. Avant de prier Dhuhr, il fait la lapidation, après il fait salat al-Dhuhr. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum aussi, qui sont des suiveurs exemplaires de la sunna, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient ce moment-là pour lapider, zawal. Cela prouve que la lapidation n'est permise qu'après zawal. Et telle est la position bien établie de la majorité des savants. Et il ne fait aucun doute que c'est l'avis le plus sûr pour les pèlerins et le plus sécurisant pour eux. Et vous voyez, on rassemble énormément de choses pour consolider la vie. Donc là, s'il dit, c'est le plus prudent. On sort des khilafat, on sort du khilafat. Après, par la suite, il est plus sécurisant, en évitant la foule, en évitant les bousculades, etc. Et il ne fait aucun doute que c'est l'avis le plus sûr pour les pèlerins et le plus sécurisant pour eux, et personne ne doit orienter les pèlerins vers autre chose. Ça veut dire quoi? Il n'est pas permis à qui que ce soit de trouver par exemple une certaine facilité et d'y mettre une fatwa dans ce sens. Oh, il n'y a pas de problème, faites-le, etc., etc. Et personne ne doit orienter les pèlerins vers autre chose, surtout après ce projet Bini. Après là, Cheikh Hafizahullah Ta'ala, il nous expose l'époque, notre époque et il dit que maintenant, alhamdulillah, on vous a expliqué, on vous a rapporté les péripéties de l'Hajj, ce qui était avant, ce qui est maintenant, et peut-être dans le futur, Inch'Allah, il y aura encore plus de facilité. Là maintenant, avec la construction de ces ponts, les campements, chaque campement qui vient d'Asie, d'Afrique, des pays arabes, d'Australie, des États-Unis, Europe, etc., chacun, quand il sort de son campement, direct sur le pont, il va atterrir dans un étage. Il n'y a pas de croisement. Donc, alhamdulillah, maintenant, la sécurité, elle est totale. Le problème, les frères, d'ailleurs, chérie, on va en parler, c'est pas dans l'organisation des autorités. Le problème, il est chez les musulmans, il est chez les pèlerins. C'est nous qui nous sommes anarchiques. C'est nous qui ne respecte pas les consignes. C'est pour ça qu'il y a des bousculades, il y a des morts, etc. Après, Cheikh, il dit, surtout maintenant, on n'a pas à dire, oui, pour éviter les bousculades, pour éviter ceci, les foules, etc., ce serait bien de le faire qabla al-zawal, etc. Mais maintenant, alhamdulillah, les choses, elles sont aisées. Surtout avec la construction, comme il dit, par l'État, des ponts. Ils ont construit des structures, mashallah ta'ala, qui a considérablement facilité la lapidation pour les pèlerins. Et on est vraiment, ça a apporté une aisance, alhamdulillah. Et il ne reste plus qu'à ce que les pèlerins, voilà,
le conseil qu'il dit, Cheikh, Hafizahullah, il dit il ne reste plus qu'à ce que les pèlerins organisent leur passage et fassent preuve de miséricorde les uns envers les autres. Telle est l'opinion de la majorité des savants. Des fois, c'est possible que les hujjaj seront confrontés par rapport à un souci. Que les autorités là-bas, ils adoptent la vie de l'imam Abi Hanifa. Et ils imposent, ils obligent que les hujjaj font rami à l'heure de l'Fajr. Alors, selon l'avis majoritaire des savants, que Ar-Rami n'est pas valable. Dans ce cas-là, on fait quoi? Comment? Par rapport à quoi؟ هذيك في مسألة خلافية. قول الحاكم خلاص يفصل ما يخلي فيها. Et maintenant par rapport à ça. Contrainte. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit, et ça c'est l'avis de la majorité des gens de science, et il dit s'il le fait avant le Fajr, il doit le refaire. Alors dans ce cas-là, et c'est pour ça que je vous ai dit, علم المرشدين الذين يرافقون جد مهم في هذا الأمر. De maîtriser les règles pendant ces moments, c'est très très important. Et bien c'est à qui? Et bien c'est aux représentants religieux de négocier avec les autorités là-bas. De sorte, ils leur disent, on ne le fait pas avant le Fajr, mais on ne vient pas où il y a beaucoup de gens. On le fait la nuit. S'ils disent non, il n'y a personne qui va sortir la nuit, on va le faire demain. On le fait demain, d'accord? Il est permis de regrouper le Rami. Eh bien, on le regroupe avec le Rami du 12. Mais on ne le fait pas avant l'heure. واضح. فيجوز الجمع جمع الرمي المضطر يجمع الرمي. Mais il ne le fait pas avant. واضح. مفهوم هذا. Mais de préférence de leur dire s'il y a une possibilité de le faire la nuit. Car la lapidation des stèles de Ayyam al-Tashriq, le meilleur moment c'est après le Dhuhr. Mais ça s'étend jusqu'à la nuit, jusqu'au Fajr. Et Lajna Da'ima, elle a été interrogée par rapport à un homme qui posait la question par rapport à sa mère. Il a dit que est-il permis de la ramener la nuit pour lapider les stèles Ayyam al-Tashriq, les jours de Tashriq? Ils ont dit non. Et ça c'est préférable pour elle. Alors dans ce cas-là, et l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Et il y a certains, ils ont fait un rami le matin. Et ils étaient obligés après de le refaire. Mais maintenant ça, c'est celui qui a posé la question. Mais d'autres, ils l'ont. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas refait. Et de là, ils sont redevables là, celui qui délaisse une obligation, à une compensation. Et ici, c'est quoi? C'est un sacrifice. واضح. شفنا هذا المرض تقدم في أيام مسألة رمي الجمار. تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة. وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاث. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك قال هذا الدليل الأول وهو من وجوه. أولا الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في الأيام الثلاثة بعد أن زالت الشمس، وقد قال لتأخذوا مناسككم صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نأخذ مناسكنا عنه صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني أن هذه عبادة لا تقع إلا في الحج، فليس لها شبيه ولا يفعلها إلا الحاج، فلا مجال لأخذها إلا بالتوقيف المحض، والتوقيف جاء بالرمي بعد الزوال. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أمرين فإنه يختار الأيسر فيفعله أو يرشد الأمة إلى فعل الأيسر ولو فعل غيره. ولا شك أن الرمي عند الزوال أو بعد الزوال أشق ما في اليوم، لأن الشمس تكون فوق رؤوس الناس مباشرة، فذهاب الإنسان إلى الجمرة في الشمس في وقت الظهيرة شاق بالنسبة لبقية اليوم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين أن يرمي بعد الفجر أو يرمي بعد زوال الشمس لا شك أنه سيختار أن الرمي بعد الفجر. لماذا؟ لأنه أيسر، لأن هذا أرفق بالأمة من جهة برودة الجو ومن جهة طول فترة الرمي على الأمة. فلما وجدنا حبيبنا وإمامنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال ولم يرشد أحدا لا ضعيفا ولا امرأة ولا راعيا للرمي قبل الزوال، علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا في هذا الأمر، بل كان الأمر حتم لازم. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا في صلاة الظهر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين. ومع ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرد بالرمي فيؤخر الرمي مثلا إلى قبيل العصر، بل كان يرمي إذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر، فدل ذلك دلالة بينة على أن هذا الوقت معين لبدء الرمي وأنه لا يجوز الرمي قبله، وهذا دليل واضح بين لا يستطيع أحد أن يدفعه. Il a été précédemment clarifié dans le chapitre sur les actes du jour du sacrifice l'heure de la lapidation de la grande stade al-Aqaba. Quant à la lapidation des 3 stèles, elle se fait chaque jour après Zawal, durant les jours de Tashriq. Et il n'est pas permis de le faire avant. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lapidé après le zénith dans chacun des 3 jours de Tashriq. 11e, 12e, 13e jour. Toujours la lapidation de ces 3 stèles, elle a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons après le déclin du soleil. Et il a dit alayhi salatu wa salam, comme dans le hadith de Jabir fi Sahih Muslim: prenez vos rites de moi, car je ne sais pas, et il se peut que je ne ferai plus le pèlerinage après ce présent pèlerinage. Cheikh Suleiman Hafizallah Ta'ala, il nous explique tout ça. Il dit que ceci est le premier argument. Et ce raisonnement repose sur plusieurs aspects. Là, on parle de quoi? La lapidation après Zawal. Premier point. Le prophète alayhi salatu wa salam a lapidé les stèles durant les 3 jours de Tashriq après le passage du soleil au zénith, le déclin du soleil, Ba'd al-Zawal. Et il a dit: prenez de moi vos rites. Ainsi, il nous a ordonné de suivre son exemple dans les rites du pèlerinage. Comme il a dit: Salah, sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est le meilleur des modèles, l'exemple par excellence. Deuxième point, cette pratique, la lapidation des stèles, est un acte d'adoration, comme on a dit auparavant, propre au pèlerinage, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres actes cultuels et n'est accompli que par les pèlerins. Il n'y a que les hujjaj qui font la lapidation. Et il n'est donc pas possible de la déduire par analogie.
c'est-à-dire d'établir un statut propre et faire référence à une certaine analogie. On n'a pas à le faire, parce que c'est un acte d'adoration spécial. Donc, elle doit uniquement être accomplie comme elle a été prescrite. Et la prescription indique clairement qu'elle se fait après le déclin du soleil à l'Ifzawal. Troisième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais le choix entre deux choses, comme l'a rapporté al-Mu'minin Aïcha. Kana min hadi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le choix entre deux choses, il prenait toujours, il choisissait toujours la plus facile. Tant que cela ne représentait pas un péché. S'il y avait eu le choix entre l'APD après le Fajr ou l'après après Zawal, il aurait certainement choisi ce qui est plus facile pour sa communauté. Le temps du matin est plus frais et offre plus de flexibilité dans la journée. Or, nous savons que notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, malgré la difficulté et la chaleur du moment du Zawal, c'est là que vraiment il fait très très chaud, n'a jamais lapidé avant le déclin du soleil. Plutôt l'année le zénith, l'année le déclin du soleil à la moitié de la journée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a autorisé personne, ni femme, ni faible, ni berger, à le faire plus tôt. Et s'il y avait une dérogation, elle aurait été pour cela, comme il l'a fait à Muzdalifa. Cela montre avec certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le choix, mais que c'est une obligation stricte. Autre preuve complémentaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à propos de la prière du Dhuhr: quand la chaleur est intense, retardez la prière, accomplissez-la durant la fraîcheur. Hadith d'Abi Huraira dans les deux authentiques. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vraiment il fait très très chaud, essayez de retarder la prière jusqu'à un moment de fraîcheur. Bon, on va pas faire un cours de fiqh. C'est qui le fait ça? Quand on prie en groupe. À la mosquée, par exemple, alhamdulillah, maintenant on a la clim, vous avez la clim, machallah. Mais là, on parle, on est dans une situation particulière. Hein? Par exemple, dans le désert, dans le détente, en tout cas, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On force l'imam à le faire? C'est-à-dire l'entourage. Qu'est-ce qui me prend à poser des questions? Il faut que j'arrête de poser des questions. Ça, c'est hadith, il est dans les deux authentiques. Hadith al-Bukhari Muslim et hadith Abi Huraira. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une chaleur intense, retardez un peu la prière et accomplissez-la au moment de fraîcheur. Imaginez que nous sommes un groupe là, on est une centaine de personnes, on est dans un... Comme à l'époque, il n'y avait pas ces structures, il n'y avait pas ces bâtisses, il n'y a pas cette clim. Et Waqt al-Dhuhr, il est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Qui prend la décision? Hein, chef de groupe? Qui est? Le savant du groupe. Alors on a le savant du groupe, le chef du groupe, l'émir du groupe, l'imam. Et vous savez le gouverneur aussi maintenant. Quand il pleut, min as-sunnah al-jama'. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit, musulman? Non, répète.
La majorité. Et si la majorité, elle est en tort, on suit la majorité. Quand il pleut, hein, c'est qui décide le jam? C'est nous, on va le pousser, nous, on va le harceler. Hein, c'est lui qui décide. Bon, revenons. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais retardé la lapidation pour la faire plus tard dans l'après-midi quand il faisait moins chaud. Au contraire, il lapidait juste après le zawal, avant même de prier salat al-Dhuhr. Conclusion, cela constitue une preuve claire et irréfutable que le temps prescrit pour commencer la lapidation est après zawal. Et qu'il n'est pas permis de lapider avant ce moment-là. C'est une preuve évidente que personne ne peut contester. جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد يعني في أيام التشريق فإذا زالت الشمس. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك قال هذا الدليل الثاني وهو أن الصحابة فهموا أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا يعني معاشر الصحابة، لم يقل كنت، وإنما قال كنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحين الزوال، فكانوا يترقبون الزوال حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمينا، فدل على أن فهم الصحابة لوقت الرمي إنما يكون بعد زوال الشمس ولا يكون قبل زوال الشمس. وروى الإمام مالك في الموطأ من حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاث حتى تزول الشمس. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك وهذا الدليل الثالث وهو أنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ صريح النهي عن رمي الجمار قبل الزوال، ولا يعلم له مخالف من الصحابة بلفظ صريح، وما حكي عن عبد الله بن الزبير فيه احتمالات، فهذا يدل دلالة بينة على أن الرمي لا يجوز قبل الزوال. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر رضي الله عنهما والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك وهذا واضح جدا لمن يعرف الفقه أن الكثرة الكاثرة على هذا القول. قال حفظه الله ثم إني أقول إنه لا حاجة اليوم إلى البحث عن الترخص بالقول الثاني لطائفة قليلة من أهل العلم من جواز الرمي قبل الزوال، فإن بعض أهل العلم قبل سنين لما حدثت الازدحامات عند رمي الجمار وحدث الموت رأوا أن الأخذ بالقول الضعيف في الرمي قبل الزوال فيه فسحة لدفع القتل عن المؤمنين، وإن كان كثير من علمائنا لم ير هذا حتى في ذلك الوقت كشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخنا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، بل إن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله لما قيل له أنه لما حصل القتل وكذا وكذا لو يرمى قبل الزوال فقال لعل الله ابتلانا بهذا الموت الذي حصل لبعض إخواننا حتى يرى هل نغير شعائر الله أو نثبت على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول مع ذلك لا حاجة اليوم مع وجود هذا الجسر الطيب الذي نفع الله به الحجاج نفعا عظيما، بقي فقط أن يعلم الحجاج الرفق ببعضهم وترتيب أنفسهم والعناية بالخروج إلى الرمي بسكينة والحرص على عدم أذية المؤمنين. رحم الله علماء الأمة. Il est rapporté dans Sahih Muslim que Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la grande stèle le jour du sacrifice dans la matinée. Quant aux fois suivantes, ce fut
après le zénith, c'est-à-dire le Yawm al-Eid et la fi Duha. Par contre, les 3 stèles de Yawm al-Tashriq, il l'a fait ba'd al-Zawal. Et il est rapporté dans Sahih al-Bukhari qu'Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu m'a dit, nous recherchions, nous guettions le bon moment lorsque le soleil dépassait le zénith, nous lapidions. Voilà ce que faisaient les compagnons radiyallahu ta'ala. Cheikh Suleiman hafidhahullah ta'ala, il dit, voici le deuxième argument, à savoir que les compagnons ont compris que la lapidation ne se fait qu'après le passage du soleil au zénith. Abdullah ibn Omar dit, nous avions l'habitude. Il n'a pas dit, il a dit, nous avions l'habitude, c'est-à-dire nous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas dit, j'avais l'habitude. Il a dit, nous avions l'habitude. Il n'a pas dit au singulier, mais bien nous avions l'habitude. Donc il parle au nom de l'ensemble des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Il poursuit et il dit, nous guettions le moment du zawal, c'est-à-dire qu'ils attendaient le passage du soleil au zénith. Et il ajoute, radiyallahu ta'ala anhum, et lorsque le zénith arrivait, nous lapidions. Cela montre clairement que la compréhension des compagnons était que le temps de la lapidation commence après Zawal et qu'il ne doit pas être fait avant. L'imam Malik rahimahullah ta'ala rapporte dans le Muwatta, selon Nafi', selon Abdullah ibn Omar, que certains savants du hadith ils disent que c'est la chaîne de narration en or. C'est la Dhahabiyya. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. parmi سلسلة الذهب. نعم. parmi سلاسل. Dès que tu parles de Malikiya, il s'extasie. T'as raison, Sofiane, t'as raison. Malik rapporte dans le Muwatta, selon Nafi', selon Abdullah ibn Omar, qui disait, les stèles ne sont lapidées durant les 3 jours qu'après le zénith. Après avoir rapporté le hadith de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, l'imam Tirmidhi, rahimahullah, a dit, la plupart des gens de science considèrent comme mettant en application ce hadith, après le jour du sacrifice, on ne lapide qu'après le zénith. Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, il dit, là c'est un 3e argument. Et il est rapporté de manière authentique qu'Abdullah ibn Omar a explicitement interdit de lapider les stèles avant le zénith. Et aucun compagnon n'est connu pour avoir tenu une opinion contraire avec ce texte clair et explicite. Quant à ce qui a été rapporté d'Ibn Zubayr, cela contient des ambiguïtés et des interprétations possibles et n'est pas explicite, cela indique donc clairement que la lapidation avant le zénith n'est pas permise. Donc, celui qui n'arrive pas à lapider avant le coucher du soleil, ça on le verra plus tard, Inch'Allah. Cheikh Suleiman, hafidhahullah ta'ala, en nous expliquant l'argument, le 3e argument, et cela est très clair pour quiconque connaît le fiqh, la jurisprudence musulmane. La grande majorité des savants soutient cet avis, l'interdiction de lapider avant le zénith. Après, hafidhahullah ta'ala, il apporte quelques précisions, il dit, ensuite je dis ceci. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de rechercher une dispense en suivant le second avis, ceux qui permettent de le faire avant le Zawal, qui est celui d'un petit groupe de savants autorisant la lapidation avant le zénith. Car certains savants, il y a quelques années, lorsque se produisait, donc là il rapporte une anecdote, quand il y a eu d'énormes bousculades mortelles lors de la lapidation, il y a eu énormément de monde parmi les pèlerins qui sont décédés parce qu'il y a eu une bousculade énorme. Certains savants ont estimé que s'appuyer sur cet avis faible, il y a l'autorisation de le faire avant le zénith, pouvait être un moyen d'éviter la perte de vie humaine parmi les croyants.
Même si beaucoup de nos savants, à cette époque-là déjà, n'étaient pas favorables à cela, malgré ce qui s'est passé. Et parmi eux, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, encore plus, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit ceci. Par suite des morts survenus, on lui a posé la question. Honorable Cheikh, par suite des morts survenus, ne pourrait-on pas faire la lapidation avant le zénith? Il a répondu, rahimahullah ta'ala, les savants, les frères, ils ne réagissent pas, ils ne donnent pas des fatwas selon les événements. Ça, il faut quelque chose il faut qu'on apprenne. C'est-à-dire que les savants de l'islam, les rabbaniyin, ils ne sont pas laxistes. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement majeur comme celui-là, il y a eu des bousculades, il y a eu des morts, etc. Bon, allez, ça serait bien, allez, on le fait. C'est une ibada. Après, par la suite, on va trouver des solutions ailleurs. Ce n'est pas fi tasahul bi shar'illah azza wa jalla. Regardez ce qu'il dit sur la Zami, rahimahullah ta'ala. Il a dit, il se peut qu'Allah nous ait éprouvés par ces morts arrivés à certains de nos frères, pour voir si nous allons modifier les rites d'Allah, ou bien rester fermes sur ce qui est rapporté de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je répète ce qu'il a dit sur la Zami, rahimahullah. Il dit, il se peut qu'Allah nous ait éprouvés par ces morts arrivés à certains de nos frères, pour voir si nous allons modifier les rites d'Allah ou bien rester ferme sur ce qui est rapporté de la sunna du messager d'Allah. Sur ce Sulayman, il dit, je dis donc, malgré tout cela, il n'y a aujourd'hui aucun besoin de recourir à laver permissif, car le pont, les nouvelles structures qu'ils ont fait pour le Jamarat, c'est un projet très bénéfique, a grandement facilité le rituel pour les pèlerins. Et il ne reste plus qu'à éduquer les pèlerins. Ah, et la solution, elle est là-dedans. C'est à nous de nous conformer aux règles. Déjà, à commencer par écouter nos guides déjà. On a un guide qui est l'émir du voyage, qui est le responsable. As-sama' wa ta'a, subhanallah. On doit l'écouter. Surtout, c'est quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui connaît les rites. Donc, à commencer déjà. Après, par la suite, vous êtes, malgré tout, il y a une autorité qui est sur place, qui gère ces choses-là, et ce n'est pas quelque chose de facile. Et à l'écoute, quand on écoute, on obéit et on agit conformément, voilà, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, Cheikh, il dit, déjà, les pèlerins doivent faire preuve de douceur entre eux, à bien s'organiser, à sortir pour lapider dans le calme et à veiller à ne pas nuire aux croyants. Juste une petite anecdote. Des panneaux énormes, lumineux. On n'arrête pas les organisateurs, ils passent. S'il vous plaît, barakallahu fikum, quand vous allez le Jamarat, ne prenez pas vos bagages. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Allah alam, je crois que les gens, en leur interdisant, c'est là qu'ils font notre... Tu les trouves en train de poser le bagage, mais les frères, mais c'est pas une dizaine, une vingtaine, une centaine. C'est des centaines de milliers de gens. Après, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Les passages, vous les trouverez en meute, ils bloquent les passages, les bagages. Après, subhanallah, s'il arrive quoi que ce soit, comment voulez-vous que les gens c'est une évacuation comme il se doit. Allah ta'ala. الإمام الأوزاعي رحمه الله qu'est-ce qu'il a dit? قال والله لو قيل للناس اجزعوا لصبروا. Mais comme Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de patienter, il a dit si on disait aux gens, mettez-vous en colère par rapport aux épreuves, ne soyez pas endurants, ne soyez pas patients, il a dit ils auraient fait l'inverse, ils auraient patienté.
Mais comme Allah Azza wa Jalla il nous ordonne de patienter, nous qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on n'accepte pas. On se met en colère. Juste par rapport à une question qui concerne tous les rites de l'Hajj. Vous allez trouver dans certains livres Al-Maliki, Al-Hanafiya, voilà qu'est-ce qu'ils disent. Après Al-Hanafiya, ils disent ça. Et certains ils te disent, au moment que c'est Al-Hanafiya, eh ben, j'utilise l'avis le plus juste. Enfin, l'avis le plus souple, le plus facile. هذا تتبع الرخص. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmad رحمه الله؟ ماذا قال؟ قال من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. Il dit celui qui suit seulement les dérogations, celui-là, tout le mal se regroupera chez cette personne. Voilà. Et c'est pour ça, un parmi les savants, quand il a écrit un livre, il l'a appelé Ar-Rukhas, à l'époque de l'imam Malik rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik al-Khalifa? Il lui a dit, demande-lui de le brûler directement. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que celui qui a donné une dérogation, par exemple, par rapport à, on prend juste une question, par rapport au mariage. Al-Ahnaf, ils n'imposent pas le tuteur, mais ils imposent les témoins. Al-Shafi'i n'impose pas les témoins, mais ils imposent le tuteur. Si maintenant toi tu dis, moi par rapport au tuteur, je vais prendre l'Ahnaf, et par rapport aux témoins, je vais prendre le Shafi'i. L'imam Malik rahimahullah, il a dit, celui qui a donné la dérogation par rapport à ça, il était transigeant par rapport à l'autre pilier ou à l'autre condition. Il n'a pas facilité les deux. Il dit maintenant, si toi maintenant tu commences à, eh ben je prends cette dérogation et je prends cette dérogation, Allah dit. D'accord? Alors, هذا المذهب, si la personne par exemple, quand est-ce qu'il regarde? Si par exemple, il lui est arrivé quelque chose, là, il demande un savant. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Suleiman. Si on médite les propos des savants. Il a dit la personne, quand elle vient et elle te pose la question, tu ne dois pas lui répondre selon un avis que toi, tu ne vois pas que c'est l'avis le plus plausible. Tu dois lui donner la fatwa ou transmettre la fatwa que tu vois que c'est la fatwa qui est fondée sur des délits, sur des preuves. D'accord? Mais c'est pas tu lui dis, ouais, t'as fait ça? Eh bien, ils autorisent ça, il n'y a pas de mal. Alors, vas-y, fais-le. D'accord? Il a dit, si la personne n'a pas encore fait l'acte, si tu dois lui répondre, tu dois lui répondre selon l'avis le plus plausible, l'avis qui est le plus fondé sur les arguments. Il a dit, car tu seras interrogé par rapport à ça, à cette réponse. D'accord? ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق فالرمي بالليل فيها من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة ولكن لماذا؟ لأنهم كانوا يشتغلون بمصالح الحجاج. الآن واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص فأنا أخذ بهذه الرخصة. أما الرمي في اليوم الثالث عشر فهو ينتهي بغروب الشمس. يعني الآن الرمي في اليوم الحادي عشر متى يبدأ؟ بعد الزوال. متى ينتهي؟ إلى الفجر. اليوم الثاني عشر من بعد الزوال متى ينتهي؟ إلى الفجر من اليوم الثالث عشر. الرمي في اليوم الثالث عشر يبدأ من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس. فالرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب. لماذا؟ لأنه خرجت أيام التشريق وقت الرمي خرج. ومن غربت عليه الشمس يعني يوم الثالث عشر وهو لم يرمي فعليه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. الآن قلنا أن المبيت ليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر والثاني عشر
هذا واجب من واجبات الحج. المبيت ليلة 13 قلنا سنة، مفهومة؟ الآن كيف عليه فدية والمبيت هنا سنة؟ لأنه من غربت عليه شمس ليلة 12 وهو في منى صار المبيت في حقه واجبا. الذي لم يتعجل ولم يخرج قبل غروب الشمس وأدركه غروب الشمس في منى يوم 12 يبيت بها وجوبا. واضح؟ فإذا أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج قبل. أما إذا غربت الشمس من اليوم 12 وهو في منى وجب عليه المبيت، وإذا وجب عليه المبيت صار الرمي أيضا في حقه واجب يوم 13. مفهوم؟ وهذا الأفضل أن يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك: هذا إذا كان واجدا قيمتها. قيمة ماذا؟ قيمة الفدية، والتي هي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما إذا كان لا يجد قيمتها فإنه يصوم 10 أيام. الفقير الذي تجب عليه الفدية، فدية شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولا يجد قيمة الشاة زائدة عن نفقاته الضرورية، فإنه يصوم 10 أيام. فإنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة المجامع أنهم قالوا: فإن لم تجد فصم 10 أيام. وفي بعض الروايات: فصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فهذه فتوى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من وجبت عليه الفدية يصوم 10 أيام، وليس هذا من باب القياس على الهدي، وإنما من باب الأخذ بفتوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم يا إبراهيم ما صرفوا إليه لديك ولي لي. Reviens parmi nous, Ibrahim, reviens parmi nous. On est là, hein? صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. Point très important aussi, concernant le temps de la lapidation. C'est des choses à maîtriser, à savoir, à connaître. Donc le temps, on a vu, le temps de la lapidation de la grande Sed al-Aqaba, le jour du sacrifice, est plus large que celui des jours de Tashriq. Il est un peu étendu que le jour de Tashriq. Le jour de Tashriq, il est un peu limité. Ba'd al-Zawal jusqu'au Fajr. مساء الخير. الفجر c'est l'aube. Donc le temps de la lapidation de la grande stèle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Duhan. Donc la personne a un peu de temps. Mais par contre, celui de Al-Jamarat, fi Ayam al-Tashriq, il est un peu limité. On pourra donc lapider dans la nuit durant eux à plus forte raison. Et aussi parce qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé les bergers à lapider la nuit. Après, on a vu pourquoi cette dérogation, cette permission qu'il aura donnée Nabi alayhi salatu wa sallam. Hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de narration Hassan d'après Abdullah ibn Umar. La lapidation au 13e jour s'achève au coucher du soleil. Il n'est donc plus permis de lapider après le coucher du soleil. Du 13e jour, il ayam al-Tashriq. Et celui sur qui le soleil se couche alors qu'il n'a pas encore lapidé est tenu de verser une compensation qui consiste à immoler une bête
ou à prendre part au 7e d'un chameau ou d'une vache. Abdel Hakim vous a signalé une petite subtilité par rapport à celui qui se hâte à quitter Mina en restant 2 jours, et l'autre il reste 3 jours. Ça. Quel est le statut de rester à Mina pendant Yom al-Tashriq? ما هو الحكم؟ واجب صح. الوجوب هذا لمن؟ On a dit les 2 premiers jours wajib. Le 3e jour? La 3e nuit, sunna. Comment peut-on imposer ça? Comment peut-on imposer une fidya à celui qui reste 3 jours, du moment que le 3e jour c'est mustahab sunna? Alors, là c'est mon petit. Il a dit la fin, il s'engage. Tu parles en quelle langue, Hakim? Travailler. Les frères, ils vont l'expliquer, non? ما فهمتوش باللغة العربية. Je répète la question, ما في مشكل. J'ai posé la question, ما حكم المبيت بمنى في أيام التشريق? Quel est le statut juridique du fait de passer les nuits à أيام التشريق à Mina? C'est une obligation, c'est quoi? C'est une obligation? 2 nuits obligatoires. Et 3e, Saha. Donc, celui qui ne l'habite pas avant le coucher du soleil. Pour le 13e Pour le 13e jour. Est-ce qu'on peut lui imposer une fidya? Du moment où c'est une sunna. Et du moment que c'est une sunna et c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, on n'a pas à lui imposer. Ou de là? Oui ou non? Oui? Est-ce que sinon on l'oblige à faire? On n'a pas l'obligé. Ça. Et pourquoi alors on parle de sacrifice? Celui qui n'habite pas. Il y a une condition. S'il échappe à cette condition-là, sinon. Le passage devient obligatoire. Eh? C'est-à-dire que le 13e jour, la nuit, si le soleil se couche et il est là, là, pour lui, ça devient une obligation. Il doit impérativement passer la nuit à Mina. S'il a l'intention de quitter, après par la suite, on a dit tout ça. C'est-à-dire que lui, il s'est préparé à partir, et puis il y a un empêchement. Celui-là, il n'y a pas de mal, parce qu'il a de la bonne intention. Mais là, si le coucher du soleil l'a rattrapé, il est là, ça devient une obligation pour lui. Et s'il ne le fait pas, il est redevant comme les autres. Donc du coup, la lapidation en 13e jour s'achève au coucher du soleil. Et il n'est donc plus permis de lapider après le coucher du soleil. Et celui sur qui le soleil se couche, alors il n'a pas encore lapidé, est tenu de verser une compensation. D'où l'explication. Cheikh Suleiman, il dit cela, c'est-à-dire jeûner. Maintenant, cette compensation, il y en a qui n'ont pas les moyens de faire cette fidya, de faire ce sacrifice. Parce que ça coûte de l'argent. 250 € minimum, c'est pas plus. Une brebis, un agneau. Donc, celui qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il doit jeûner. Cheikh Suleiman, il dit, quant à celui qui en a les moyens, alors il doit offrir une bête en compensation, une fidya, soit un mouton, soit un 7e de chameau, ou un 7e de vache. Ça compense. Ça compense l'agneau ou l'aniel ou ce que vous voulez. Mais si le pauvre, sur qui la fidya est obligatoire,
C'est-à-dire que quelqu'un est obligé de faire ce sacrifice-là pour rattraper quelque chose qu'il ne s'est pas acquitté d'une obligation, par exemple. Et il ne trouve pas le prix d'un mouton, ou d'une brebis, ou d'une bête à sacrifier, en plus de ses dépenses essentielles. Il se peut qu'il ait un peu d'argent, mais il en a besoin pour ses dépenses essentielles. Alors il doit jeûner 10 jours. Car il est rapporté des compagnons radiyallahu ta'ala anhum dans le cas de celui qui a eu un rapport intime avec son épouse pendant le pèlerinage. C'est que les compagnons ont dit, et s'il ne trouve pas de bête à sacrifier, alors qu'il jeûne 10 jours. Et dans d'autres versions, qu'il jeûne 3 jours durant le Hajj et 7 jours à son retour chez lui. Ainsi, cela constitue une fatwa des compagnons, un avis religieux des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, selon laquelle celui qui doit une fidya jeûne 10 jours et il ne peut offrir un sacrifice parce qu'il n'a pas les moyens. Le cheikh, il apporte une précision, il dit ça. Ah, c'est pas un qiyas, c'est pas un raisonnement par analogie, c'est pas un hukm qu'on a déduit par analogie. En le comparant par rapport au sacrifice. Et il dit, ce n'est pas une analogie par rapport au sacrifice obligatoire al-hadi, mais plutôt c'est l'application directe d'une fatwa, d'une opinion, d'un avis des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. هي بصح هذه في من لم يجد الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا لمن لم يجد الهدي. فهذا ليس قياس على الهدي. C'est pour ça qu'il parle de qiyas. وهذا قال إنما هي فتوى صريحة من الصحابة. يرمي الحاج الجمرات 3 أيام التشريق على الترتيب. ما معنى الترتيب؟ يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قلنا يوم النحر يبدأ بالعقبة عنده جمرة واحدة. أما أيام التشريق فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في هداية السالك: والراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب بين الجمار شرط للصحة، فيجب أن يرمي مرتبا، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي العقبة. فإن نكس يعني عكس فبدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، أو بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، فإن رميه لا يصح إن كان في زمن التدارك، فنأمره بماذا؟ بأن يعيد زمن التدارك إذا كان بإمكانه أن يرجع ويعيد الرمي. ولو جاءنا ونحن في منى في اليوم 12 وقال أنا أمس بدأت بجمرة العقبة، نقول رميك أمس لا يصح. اليوم اذهب وابدأ برمي أمس، ارمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ارجع وارمي لليوم الذي هو فيه على الترتيب. أما إذا جاءنا بعد فوات زمن التدارك، يعني جاء بعد نهاية اليوم 13 وقال أنا في اليوم 11 رميت منكسا فبدأت بجمرة العقبة، فإن عمله يمضي على الصحة، لأن دليل الاشتراط مجرد الفعل، فنستدل به في حال الإمكان. أما إذا فات فإنه لا يرتب الدم على من رمى منكسا، وهذا أظهر ما ظهر من أقوال العلماء في المسألة. يعني إذا جاء في وقت الذي يستطيع أن يتدارك فهذا يتدارك رميه ويصححه. أما إن جاء بعد وكان قد ورمى منكسا فلا يترتب عن فعله فدية. Le pèlerin lapide des 3 stèles pendant les jours de Tashriq comme il veut? Non. Il doit le faire selon un ordre établi. Cheikh Suleiman Hafizallah Ta'ala, il dit la vie prépondérant parmi les savants et que le respect de l'ordre de l'enlance des pierres est une condition de validité rituelle. Il est donc obligatoire de commencer par la petite stèle, puis la moyenne, puis la grande stèle qu'on appelle Jamrat al-Aqaba.
Maintenant, si le pèlerin inverse l'ordre, il inverse l'ordre. Par exemple, il commence par la grande, puis la moyenne, puis la petite. Et il fait le sens contraire. Au lieu de faire la petite, moyenne et grande, il fait grande, moyenne et petite. N'a que ça. Ou s'il commence par la moyenne, après il va à la grande, après il revient à la petite. Alors, son lancer n'est pas valide tant que le temps de rattrapage n'est pas écoulé. Donc alors, ici, il y a quand même quelque chose d'important. Le cheikh, il dit, son jet, son lancer, sa lapidation n'est pas valide. Tant que, là c'est une condition, tant que le temps de rattrapage n'est pas écoulé. C'est-à-dire, s'il peut rattraper, on va lui dire Aïd. On s'entend par là, si il ne peut pas rattraper, il y a un autre hukm. لو كان احنا الجهلاء les élirants que nous sommes c'est fini, قضي عليك. On ne va pas dans ce détail. Celui qui n'a pas d'ilm, il dit سقسيه واحد هكذا يعطيه للراس. c'est fini, انت قضي عليك. Mais regardez, subhanallah, il يقولوا sacrifié ولا. والله رأينا يا إخواني من يبطل عبادات المسلمين. On a vu des gens ignorants, ربي يهديهم, qui invalident les adorations des musulmans. يتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يقول صلاتك باطلة، وضوءك باطل، حجك باطل، عمرتك باطلة وكذا وكذا. سبحان الله. لو سكت الجاهل لاستراح العالم. Exemple, le cheikh il dit, c'est un pèlerin vient le 12e jour. Le 12e jour de l'Hijjah, et il dit, hier, le 11, j'ai commencé par lapider la grande stèle. Al-Asl, il commence par la petite. Et lui, il dit, voilà, j'ai commencé par la grande stèle. Le cheikh il lui dit, ton lancer de pierre, ta lapidation est invalide. Va aujourd'hui refaire la lapidation d'hier dans l'ordre. Commence par la petite, la moyenne, la grande. Ça, c'est pour le 11e jour. Après, tu refais la même chose pour le 12e. Limaza, pourquoi je lui dis c'est invalide, mais recommence? Parce que on est dans le temps de rattrapage. Saha. Mais si le temps de rattrapage est passé, le cheikh il donne un exemple. La personne vient après la fin du 13e jour. C'est fini. Et il dit, le 11e jour, j'ai lancé dans le mauvais ordre. C'est-à-dire que le 12, je l'ai fait bien, le 13, je l'ai fait, mais le 11, je l'ai mélangé. Le cheikh, il lui dit, on va lui dire, alors son acte reste valide. Subhanallah, le premier. Après, il explique. Car la preuve que l'ordre est une condition repose uniquement sur la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué ainsi. Est-ce que c'est une validité de la lapidation? Le fait, par exemple, là, il y a ce détail. S'il peut le rattraper, c'est mieux. Fais-le dans l'ordre. Parce que tu as encore le temps de le faire. Mais maintenant, la personne classe. Est-ce qu'on invalide sa lapidation? Cheikh, il dit non. Du moment qu'il est impossible de le rattraper. Après, il dit la preuve que l'ordre est une condition qui repose uniquement sur la pratique du prophète, mais ce genre de preuve n'implique pas qu'on impose une compensation au sacrifice en cas d'oubli après la fin du temps autorisé. Donc il y a quand même cette subtilité, ce détail-là. En résumé, le respect de l'ordre, petite, moyenne et grande, est obligatoire. Il faut le respecter. Il faut faire comme ça. Si on inverse l'ordre et qu'il reste du temps, il faut le recommencer. Si on entend, par exemple, si on n'en rend compte qu'après la fin des jours de Mina, alors l'acte est accepté et aucun sacrifice n'est requis dans ce cas-là. قلنا هذا الترتيب يكون في أيام التشريق.
فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي الجمرة الوسطى الصغرى، وهي أبعدهن من مكة. يعني القادم من منى أول ما يعرض عليه هي الجمرة الصغرى، فهي أبعد الجمار إلى مكة، وتلي مسجد الخيف. الصغرى تلي مسجد الخيف ويكون عن يسارها، ثم الوسطى، ثم العقبة وهي الجمرة الكبرى. ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كذلك في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه، وهذه سنة ربما يزهد ويعزف عنها كثير من الناس. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى مسجد الخيف يرميها ب7 حصيات، يكبر كلما رمى حصاة أو بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الواد فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، أيضا يطيل الوقوف. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك: هذه سنة عظيمة، وهي من مواطن الدعاء العظيمة. قلنا مواطن، قال الإمام الطحاوي رحمه الله أنها 6، ومنها الأخيرة من هذه المواطن بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. إذا رمى الجمرة الصغرى من أي مكان يرميها من الأيسر، يعني من الأيسر له سواء من جهة اليمين أو من جهة الشمال، لا مكان أفضل من غيره بالنسبة لرمي الجمرة الصغرى، يرميها من أي مكان. فإذا رماها فإنه يتقدم أمامه في الوادي حتى تكون الجمرة في هذه الحال على يساره، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا. وقدر بعض أهل العلم بمقدار سورة البقرة. احنا الآن تطيل شوي، يقول لك يلا حرك. وليس هذا بشرط، ولكن السنة أن يدعو وأن يطيل الدعاء، لأن هذا موطن ترجى فيه الإجابة. ثم يتقدم فيرمي الوسطى من أي جهة كذلك، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال حتى يبتعد عن الجمرة، وتكون في هذه الحال خلفه من جهة اليمين، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، ويجوز أن يرميها الآن من أي مكان، والأفضل أن يرميها من بطن الوادي ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى من بطن الوادي لأنه الممكن، أما الجهات الأخرى فكانت الجمرة ملتصقة في الجبل، وقد أزيل هذا الجبل اليوم فزال المانع، فللإنسان أن يرميها من جميع الجهات، ورميها من بطن الوادي أفضل. ثم إذا رماها ينطلق ولا يدعو، ويفعل هذا في الأيام الثلاث. Donc le pèlerin, il lapide les 3 stèles pendant les jours de Tashriq selon l'ordre établi qu'on a vu. Il commence par lapider la première stèle, la petite, après par la suite, qui est la petite hadith, c'est la plus lointaine de Mecca. Elle se situe après la mosquée de l'Khaïf. Ensuite, il passe à la moyenne, ensuite la grande stèle qu'on appelle Jamrat al-Aqaba. Il n'est pas permis de contrevenir et de déroger à cet ordre, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait lapidé ainsi, de cette manière. Il a commencé par la petite, après la moyenne, après la grande. Donc, après avoir lapidé la première et la deuxième stèle, le pèlerin s'arrête et invoque Allah subhanahu wa ta'ala en levant ses mains. Et ceci, wallahi, la yaf'aluhu illa al-wari'. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, le dévot, celui qui il a compris pourquoi il est là. Et on a vu
Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité 6 endroits où le dua est exaucé pendant le pèlerinage. Et ces deux-là en font partie. Et on voit des gens se précipiter, yani yarmi ou sarawit irah. Ou sunnah, c'est justement de s'arrêter, de lever les mains. Quel est que je préfère écouter? Et il lève les mains. لا تحية المسجد أولى. تحية المسجد في خطبة الجمعة. Si tu arrives au moment de l'adhan, il est recommandé de la faire avant l'adhan. As-sunnah, c'est d'écouter l'adhan quand on arrive à la mosquée. Sauf fi al-jumu'ah. Si on arrive et on est en train de faire l'adhan, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prie tahiyyat al-masjid et on n'écoute pas l'adhan, juste pour avoir après la possibilité d'écouter le prêche. Mais ça montre là l'importance de tahiyyat al-masjid. Après avoir lapidé la première et la deuxième stèle, le pèlerin s'arrête et invoque en levant ses mains. Et il le fait longuement. Et c'est l'un des points d'exaucement des invocations. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté qu'Abdullah ibn Omar a dit, lorsque le messager d'Allah lapidait la stèle qui suit la mosquée de Mina, il a lapidé avec 7 cailloux et prononçait le takbir chaque fois qu'il lançait un caillou. Ensuite, il s'avançait devant elle et se tenait debout, faisant face à la qibla et invoquait en levant les mains. Il se tenait là longuement. Ensuite, il se rendait à la seconde stèle et il a lapidé avec 7 cailloux en prononçant le takbir à chaque fois qu'il lançait un caillou. Ensuite, il s'écartait vers le côté gauche qui suit la vallée et se tenait debout face à la qibla et invoquait en levant les mains. Ensuite, il se rendait à la stèle qui se trouvait près de l'Aqaba, il l'a lapidé avec 7 cailloux toujours, il prononçait le takbir avec chaque caillou, et puis il se retirait et ne s'arrêtait pas. Donc l'arrêt, il se fait la première et la deuxième. La troisième, il lapidé et s'en va. Cheikh Suleiman, ta'ala, il dit, ceci est une sunna très importante. Ceci est une sunna très importante. Et c'est un des endroits où les invocations sont particulièrement recommandées. Lorsqu'on lance les cailloux sur la petite stèle, peu importe l'endroit d'où on les lance, que ce soit par la gauche, c'est-à-dire à gauche de la personne, que ce soit en venant de la droite ou de la gauche, il n'y a pas d'endroit meilleur qu'un autre pour lancer sur la petite stèle. Et il peut la lancer de n'importe quel endroit. Après avoir lancé, il avance dans la vallée jusqu'à ce que la stèle soit à sa gauche. Il se tourne alors vers la qibla, lève les mains et il fait une longue invocation. Et certains savants ont estimé que cette invocation équivaut en longueur à la lecture de Surat al-Baqarah. Mais ce n'est pas une condition. Mais c'est juste attirer l'intention sur la longueur. Je viens de vous le dire, il y a les gens, ils lapident et ils font. Ya Rabbi, il fait al-Muhim. Donc c'est une sunna qui est délaissée dans le Musta'an. Et malheureusement, c'est pas la... C'est pas la seule. Ah, il y en a. Fi Safa, les gens ils le font pas. Fi le Marwa, pareil. Fi le mawdi' al-awwal, lequel? Yawm Arafah, ça, ils peuvent pas faire autrement. Mais مواضع الستة على الصفا وعلى المروة et يوم عرفة il délaisse بعد المبيت بالمزدلفة la plupart ils partent avant et aussi في الجمرات يعني 5 endroits parmi les 6. On va revenir dessus demain, Inch'Allah. On va revenir dessus, on va faire une relecture et la traduction. الله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Juste un dernier rappel, les frères, concernant la quête pour l'école coranique. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce que demain, le frère, il viendra, Inch'Allah, récupérer ce qu'on a pu récolter, Inch'Allah, pour rentrer, Inch'Allah, au Mali. Alors, les frères qui veulent participer, Inch'Allah,
c'est le dernier jour, Inch'Allah. Barakallahu fikum.